اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے الدرس الاول با سورۃ الانفال کے آیات ہیں 11 تا 19، پیج نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس، اس جب یغشی ڈھانپا تم کو، نعاس و اونگ نے، امنتاً امن والی، منہ اپنی طرف سے، وینزل اور اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ پاکیزہ کرے تم کو، بہی اس سے، ویذہبا اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان ناپاکی شیطان کی، ولیربطا تاکہ مضبوط کر دیں، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جما دیں، بہ الاقدام اس سے تمہارے قدموں کو۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اوڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دیں اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دیں، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیں اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھیں۔ جیسے کہ میں نے شروع صورت میں آپ کو اس کا شان نزول بتایا تھا کہ سورہ انفال کا شان نزول یہ ہے کہ جب مال غنیمت پر جھگڑا پیدا ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اب میں آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں گی۔ غزوہ بدر کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کفار کو شکست دی۔ غزوہ بدر پر اگر غور کیا جائے تو اس میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش نظر آتی ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور میدان بدر میں کفار پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ کفار نے اچھی جگہ کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں ریت کے ٹیلے تھے جس پر چلنا مشکل تھا، پانی بھی نہ تھا، جس کی وجہ سے شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اس غزوہ میں انعامات کی بارش کر دی۔ اب ہم جیسے کہ پہلی آیت میں نے پڑھی اذ یغشیکم النعاس، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعامات کیے۔ اب کون سے انعامات کیے؟ انعامات یہ ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ باران رحمت برسا دی، یعنی مسلمان جب تھکے ہارے میدان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی بارش برسا دی۔ رحمت کی بارش برسانے سے یہ ہوا کہ باران رحمت سے ان کو 3 فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پانی جمع کر لیا پینے کے لیے اور اس سے غسل اور وضو کر لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جس جانب تھے وہاں ریت تھی، پانی جب بارش برسی تو وہ ریت جم گئی جس پر مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ کفار جس جانب تھے وہاں مٹی تھی جس کی وجہ سے وہ جگہ کیچڑ بن گئی اور ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے بعد جب دوسرا انعام کیا وہ ہے نیند کا طاری ہونا، یعنی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے میدان میں نیند طاری کر دی۔ جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی اس رات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، اور نیند طاری اس طرح کی کہ وہ پرسکون ہو کر پوری رات سوئے رہے، اور جب وہ صبح اٹھے تو وہ تازہ دم تھے۔ خوف اور پریشانی کا دور ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، یعنی جب انسان سو جاتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو وہ فریش ہوتا ہے، جو خوف اور وسوسے ان کے دلوں میں ہوتے ہیں وہ بالکل صاف ستھرے اس کا دماغ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور پریشانی دور کر دی۔ پھر ایک اور انعام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر کیا وہ ہے فرشتوں کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ میں تم کو 1000 فرشتوں کی مدد دوں گا، جیسے کہ پیچھے تھا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کی مدد دوں گا جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اذ جب یوحی وحی کی ربک آپ کے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس تسلی دو ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، سألقی جلدی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے انکار کیا، رعب یا دبدبہ، فاضربوا پس تم مارو، فوق الاعناق گردنوں پر، واضربوا اور مارو، منہم ان کو،
कुल्ल बनान, हर जोड़ पर या हर पूर पर। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब फरिश्तों को वही की कि तुम जाओ और मुसलमानों के साथ मिल जाओ, उनको तसल्ली दो, यानी उनके साथ मिल के लड़ाई करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरी एक तरफ तो फरिश्तों से कहा कि जाके मुसलमानों को तसल्ली दो, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि जल्द ही मैं उन लोगों के दिलों में यानी कुफार के दिलों में मैं मुसलमानों का रौब डाल दूँगा। बस जब तुम उनको पकड़ो यानी लड़ाई के दरमियान अगर कोई भी काफिर तुम्हारे हाथ आ जाए तो उसको मारो, गर्दनों पर मारो और उसको जिस्म के हर हिस्से पर मारो। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहू व मन युशाक़िक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ज़ालिका ये इसलिए हैं बिअन्नहुम बेशक शाक़ुल्लाह उन्होंने मुखालफत की अल्लाह की और उसके रसूल की, और जो वमन युशाक़िक़िल्लाह और जो कोई मुखालफत करेगा अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जब उनसे फरमाया कि उनको जब पकड़ो तो उनको गर्दनों पर मारो और उनके जिस्म के हर हिस्से पर मारो, तो मारने का मकसद ये है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी और मेरे रसूल की मुखालफत करेगा तो मैं उसको सख्त अज़ाब का मज़ा चखाऊँगा। ज़ालिकुम ये तुम्हारे लिए हैं, फ़ज़ूक़ूहु पस तुम चखो उसको, व अन्न लिल काफ़िरीन और बेशक काफिरों के लिए अज़ाब अन्नार आग का अज़ाब है। यानी अल्लाह ताला फरमाते कि ये सज़ा तो इस दुनिया की है और आखिरत में मैंने उनके लिए जहन्नम का आग तैयार किया है, जहन्नम के आग का अज़ाब तैयार किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू जब तुम मिलो उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया, ज़हफ़न मैदान जंग में, फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार तो उनको उनसे पीठ ना फेरो। यानी अहले ईमान जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। अब इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मुसलमान और कुफ़ार का मुकाबला हो तो इस सूरत में मुसलमानों को मैदान जंग में पीठ फेरने से मना किया गया है। पीठ फेरने का मतलब ये है कि मैदान जंग छोड़कर ना भागो। अब आगे इसमें है कि वमन युवल्लिहिम और जो कोई उस दिन यौमइज़िन उस दिन दुबरुहु पीठ फेरेगा, इल्ला मगर मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन जंगी चाल के तौर पर, और मुतहय्यिज़न या जा मिले इला फ़ियतिन किसी जमात से, फ़क़द बाआ पस वो लौटा बिग़ज़बिन मिनल्लाह अल्लाह ताला के गज़ब के साथ, व मावाहु जहन्नम और ठिकाना उसका जहन्नम है, व बिसल मसीर और बुरी है लौटने की जगह। अब जो है मैदान जंग में जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ मुसलमानों के दो मकासद होते हैं। पहला मकसद ये होता है या जंग जीत कर गाजी बन कर लौटे और या शहीद हो जाएं। अब यहाँ मैदान जंग से ना भागने के लिए कहा गया है। भागने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि ये या तो वो कोई जंगी चाल चले, मतलब किसी दूसरी तरफ से जाके हमला करें, ठीक है, या अपने साथियों के साथ मिलकर हमला करें। इन दो मकसद के लिए वो मैदान छोड़ के जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा वो मैदान छोड़ के भागेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके लिए जहन्नम की आग का अज़ाब तैयार है, अल्लाह का गज़ब है उसके लिए, ठीक है। इसलिए उसको मैदान जंग से भागना अकबरुल कबाइर भी कहा जाता है। फ़लम तक़्तुलूहुम पस नहीं कत्ल किया तुमने उनको, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह ने क़तलहुम उनको कत्ल किया, वमा रमैता इज़ रमैता और नहीं फेंकी आपने इज़ रमैता जब फेंकी, वलाकिन्नल्लाह लेकिन अल्लाह रमा फेंकता है, वलियुब्लियल मुमिनीना ताकि आज़माए मोमिनों को मिन्हु अपनी तरफ से, बलान इनाम है, हसना अच्छा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम सुनने वाला जानने वाला है। मैदान जंग में अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजज़ा अता किया था। यानी आप सल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुट्ठी भर रेत ले और कुफ़ार की तरफ फेंक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कंकरियाँ कुफ़ार की तरफ फेंकी तो उससे तमाम कुफ़ार उनकी आंखें देखने से महरूम हो गई, मतलब उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो अल्लाह ताला फरमाते कि ये मौजज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तरफ से था, यानी ये एक इनाम है, बेशक अल्लाह सुनने जानने वाला है।